Hi students, this is Ram Mohan, JLNSP, Government Junior College, Kachigoda. In our previous class, we studied about Marathas and Shivaji conquest. Now moving to Shivaji administration. And before that, Shivaji was coronated on 16th June 1674 as Chhatrapati Shivaji. This coronation ceremony was carried out by Gagabhatta, a renowned Varanasi priest, at Raigarh. During this coronation, he got the title Chhatrapati and Haindava Dharmodharaka. శివాజీ పట్టాభిషేకం ఎప్పుడైతే మొఘల్ ఆస్థానం నుంచి వచ్చాడో రాగానే 1674లో శివాజీ పట్టాభిషేకాన్ని జరుపుకోవడం జరిగింది. 16 జూన్ 1674లో రాయగఢ్ కోటలో అందరి సమక్షంలో గాగభట్టు అనే ఒక బ్రాహ్మణ పండితుడి ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క శివాజీ మరాఠా రాజుగా, మరాఠా చక్రవర్తిగా, ఛత్రపతిగా, హైందవ ధర్మోద్ధారకగా అనే బిరుదులని స్వీకరించి ఈ యొక్క సింహాసనాన్ని ఆక్రమించడం అనేది జరిగింది 1674 జూన్ 16. Now moving to extent of kingdom. By different conquests, Shivaji extended the Maratha Empire from north to south and east to west. You see, his kingdom was called here Swaraj, and the extension of Maratha Empire from Western Ghats to Konkan area, Western Ghats to Konkan area, Ramnagar in the north, Karwar and here Goa in the south. So you see the entire color, blue color, which is in blue color, that is Maratha area, which is in green color under the Shivaji. So Shivaji started the foundation for Maratha kingdom. Later, the Marathas extended by doing a conquest invasion, they extended the Maratha boundaries up to Indus, even the Mughal to Deccan area. సో రాజ్యం యొక్క విస్తృతి చూసుకున్నట్టయితే శివాజీ రాజ్యాన్ని స్వరాజ్యం అని పిలవడం జరుగుతుంది. పశ్చిమ కనుమల నుండి కొంకన్ ఏరియా, అలాగే కార్వార్ నుండి రామ్నగర్ వరకు కూడా ఈ యొక్క శివాజీ రాజ్యం అనేది విస్తరించబడింది. ఈ యొక్క విస్తరించబడిన శివాజీ సామ్రాజ్యం ఆ తరువాత పీష్వాల కాలంలో ఈ యొక్క సామ్రాజ్యం అనేది భారతదేశం అంతటా కూడా విస్తరించింది. సో ఇది శివాజీ యొక్క సామ్రాజ్యం. ఏదైతే మనకు గ్రీన్ కలర్ లో కనిపిస్తుందో అది శివాజీ సామ్రాజ్యంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. నౌ మూవింగ్ టు శివాజీస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. Shivaji kingdom was called Swarajya. Already know he was the architect of Maratha kingdom. The name of Maratha kingdom, Swarajya. The Swarajya has two divisions. One is Mughalai, another one is Swarajya. So Swaraj means under the control of Shivaji, which was not under the control of Shivaji, that is Mughalai. So where he collected Chauth and Sardeshmukh taxes. So the two taxes collected from Mughalai area, not from Swarajya. Swarajya, the land revenue already there, but the Mughalai area, he wanted to collect here two taxes, one is Chauth and Sardeshmukh. Chauth, to protect the people from invasion, that's what he collected 2/5 of the tax, and 1/4 the tax is Sardeshmukh tax. Chauth is 2/5 and Sardeshmukh 1/4 to respect the king, to respect the Swarajya, that the people could pay 1/4 tax in the name of Sardeshmukhi. In the name of Chauth, 2/5 collected from the people. So శివాజీ యొక్క రాజ్యాన్ని మనం స్వరాజ్యం అంటాం. ఈ స్వరాజ్యంని రెండు రకాలుగా విభజించడం జరిగింది. ఒకటి, స్వరాజ్యం అనేది శివాజీ యొక్క ఆధీనంలో ఉంటుంది. శివాజీ ఆధీనంలో లేనటువంటి ఏవైతే స్వరాజ్యానికి ఆనుకుని ఉంటాయో ఇతర పరిసర ప్రదేశాలు, వాటిని మొఘలాయ్ అంటారు. ఈ మొఘలాయిలో నివసించే ప్రజలు కూడా శివాజీకి పన్ను చెల్లించాలి. ఎందుకంటే ఇతర దాడుల నుంచి శివాజీ ఆ ప్రాంతాలను రక్షిస్తున్నాడు కాబట్టి ఆ భూభాగాల నుంచి శివాజీ వసూలు చేసేటటువంటి పన్నులనే చౌత్ మరియు సర్దేశ్ముఖి అంటారు. చౌత్ని 2/5 వంతుగా, సర్దేశ్ముఖిని 1/4 వంతుగా వసూలు చేశాడు. ఒకటి, ప్రజలు రక్షిస్తున్నందుకు చౌత్ని, ప్రజలు శివాజీ మీద ఉన్నటువంటి గౌరవార్థంతో ఇచ్చేటటువంటి పన్నుని 1/4 వంతుగా వసూలు చేయడం అనేది జరిగింది. అడ్మినిస్ట్రేషన్, అఫ్ కోర్స్ Shivaji's role
the aristocratic monarchic rule, we know already, and all powers in the hands of the Shivaji. But to give advice, he appointed here Astapradhan, 8 ministers. They are the first one, Peshwa, Prime Minister; Amatya, Finance Minister; Mantri, King's Historian and Private Secretary; Sumant, Charge of Foreign Affairs; Sachiv, Superintendent of Royal Correspondence; and Pandit Rao, Religious Matters; Senapati, Commander-in-Chief; and Nyayadhish, Chief Justice. And Shivaji abolished here Jagir system and made only cash payment. కేంద్ర పరిపాలనకు వచ్చినట్టయితే శివాజీ అష్టప్రధాన్ అనే 8 మంది మంత్రులతో కూడినటువంటి ఒక మండలిని ఏర్పాటు చేశాడు. శివాజీ యొక్క అధికారాలు ఒక నిరంకుశ అధికారాలు కావు, కానీ తనకు సలహాలు ఇవ్వడానికి మాత్రం 8 మంది మంత్రి మండలితో కూడినటువంటి అష్టప్రధాన్ని నియమించడం జరిగింది. ఈ 8 మంది ఎవరంటే పీష్వా, ప్రధానమంత్రి. శివాజీ తరువాత అత్యున్నతమైనటువంటి పదవి పీష్వా, ప్రధానమంత్రి; అమాత్య, ఆర్థిక మంత్రి; మంత్రి, ఆంతరంగిక వ్యవహారాలు; సుమంత్, విదేశీ వ్యవహారాలు; సచివ్, అధికార పర్యటనలు, ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు; పండిత్ రావు, మతపరమైనటువంటివి వ్యవహారాలు; సేనాపతి, సైనిక వ్యవహారాలు; అండ్ న్యాయాధీష్, ప్రధాన న్యాయమూర్తి. వీరందరికీ కూడా శివాజీ జాగీర్లను ఇవ్వడం ఆపివేసి కేవలం నగదును చెల్లించడం జరిగింది. పరిపాలన. The total Swaraj divided into 4 provinces. For each province was appointed here one viceroy or governor. The 4 provinces were divided into districts and later the basic unit villages. 4 రాష్ట్రాలుగా శివాజీ స్వరాజ్యం విభజించబడింది. ఒక్కొక్క రాష్ట్రానికి ఒక్కొక్క గవర్నర్ లేదా వైస్రాయ్ ఉంటారు. ఈ యొక్క రాష్ట్రాలు మళ్ళీ జిల్లాలుగా, జిల్లాలు గ్రామాలుగా విభజితమయ్యాయి. గ్రామంలో పటేల్, కులకర్ణి వ్యవహారాలు చూసుకుంటారు. రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్, రెవెన్యూ పరిపాలన. Actually, before Shivaji, Jagirdari system was revived, and Shivaji abolished here Jagirdari system and introduced here Raitwari system. And here land revenue 2/5. The people can pay the land revenue in the form of cash or kind. Already know there are 2 taxes levied on Mughalai area. They are చౌత్ అండ్ సర్దేశ్ ముఖి. రెవెన్యూ పరిపాలన విషయానికి వచ్చినట్టయితే శివాజీ యొక్క వ్యవస్థ రైట్వారీ వ్యవస్థగా చెప్పుకోవచ్చు. జాగీర్దారీ వ్యవస్థను రద్దు చేసి రైట్వారీ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టాడు. ఈ జాగీర్లు ఇచ్చే విధానాన్ని తీసివేయడం జరిగింది. రైతుల వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టాడు. అలాగే భూమి యొక్క ఆదాయాన్ని, భూమి శిస్తుని 2/5 వంతుగా వసూలు చేయడం అనేది జరిగింది. దీనిని నగదు రూపంలో ఇవ్వచ్చు, లేదంటే వస్తు రూపంలో కూడా ప్రజలు చెల్లించవచ్చు భూమి శిస్తుని. అంతేకాకుండా చౌత్ మరియు సర్దేశ్ ముఖ్, స్వరాజ్య నిర్మాణం కోసం కావలసినటువంటి నిధి నిర్మాణం కోసం చౌత్ మరియు సర్దేశ్ ముఖ్ అనే 2 పన్నులను కూడా మొఘలాయి ప్రాంతం నుండి వసూలు చేయడం అనేది జరిగింది. Now moving to military organization. Shivaji, he was a able administrator, a good soldier, and a good commander in army also. He constructed 250 forts in Maharashtra area. He built almost 250 forts, and all are well equipped and standing army maintained. Especially in the army, cavalry and infantry, these are the chief organs. The warfare, you see, the Shivaji warfare, guerrilla warfare. He was well and expert in guerrilla warfare. Cavalry consists of here bargir and siledars also. And wounded soldiers used to special allowance. In the warfare, in the war, during the battle, the wounded soldiers used to get special allowance also. And the widow also got state pension. And he maintained strict discipline also. During the warfare, the soldiers could not bring their family members or their wives into the battlefield. And even they have to respect other religions also. Okay, during the battle, you respect the holy books of the other religions and especially women. Okay,
what discourtesy or dishonor definitely lead to big punishments. And that's what he maintained strict discipline in military organization. And especially naval force played a vital role in Shivaji's army. That's what you can say. He was the chief exponent of naval force in India. 200 warships and 80 cannons he deployed. The navy fought against the Dutch, the Portuguese, and the English also. Not only Mughals, he started the fighting even against Europeans also. The Dutch, Portuguese, even Britishers also defeated by Shivaji Navy force. సైనిక వ్యవస్థ లేదా సైనిక సంస్థ విషయానికి వచ్చినట్టయితే శివాజీ దాదాపుగా మహారాష్ట్రలో 250 కోటలు నిర్మించాడు. తోరణ, పూనా, జావలి, రాయగఢ్ ఇలాంటి కోటల్ని 250 కోటల్ని, శత్రు దుర్భేద్యమైనటువంటి కోటల్ని శివాజీ నిర్మించాడు. శివాజీ పెద్ద దేవాలయాలు కానీ గొప్ప గొప్ప కోటలు కానీ నిర్మించలేదు. కేవలం తన సైనిక వ్యవస్థని పటిష్టం చేసేందుకు మరాఠా జాతి నిర్మాణం ఏదైతే ఉందో ఆ కళని సాకారం చేసుకోవడానికి, సామ్రాజ్య స్థాయికి ఈ మరాఠాని పెంచాలనే ఉద్దేశంతో శివాజీ కోటలు నిర్మించాడు తప్ప ఎక్కడ కూడా తన యొక్క వైభవాన్ని లేదా తన యొక్క సంపదని, తన యొక్క వనరుల్ని పెంచుకోవడం కోసం ఎక్కడా కూడా ఈ యొక్క పెద్ద పెద్ద నిర్మాణాలు ఎక్కడా కూడా చేయలేదు. కేవలం తన యొక్క సైనిక సంస్థని, వ్యవస్థని పునర్వ్యవస్థీకరించుకోవడము, నిర్మించుకోవడం కోసమే ఈ యొక్క కోటలు నిర్మించడం జరిగింది. ఈ యొక్క శివాజీ సైన్యము శక్తివంతమైన సైన్యంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇందులో ముఖ్యమైనది అశ్విక దళము మరియు పదాతి దళము ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర పోషించారు. సో ముఖ్యంగా శివాజీ యుద్ధ తంత్రంలో నేర్పరి, ముఖ్యంగా గెరిల్లా యుద్ధ తంత్రం, ఓపెన్ వార్ఫేర్ కంటే కూడా గెరిల్లా యుద్ధ తంత్రంలో శివాజీ నేర్పరని చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే యుద్ధ సమయంలో గాయపడినటువంటి సైనికులకు ప్రత్యేకమైనటువంటి భత్యాన్ని కూడా ఇచ్చేవాడు. అలాగే వితంతువులకు పింఛన్స్ కూడా ఆ రోజుల్లోనే శివాజీ మంజూరు చేయడం అనేది జరిగింది. ముఖ్యంగా క్రమశిక్షణ విషయంలో శివాజీ చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉండేవాడు. ముఖ్యంగా ఇతర మతాలకు సంబంధించిన గుర్తులు కానీ, చిహ్నాలు కానీ, పుస్తకాలు కానీ లభ్యమైనప్పుడు వాటిని కూడా గౌరవించాలని, ఇతర మతస్థుల మహిళలను కూడా అగౌరవపరచవద్దని, ఆ విషయంలో ఎవరైనా చేసినట్టయితే కఠిన శిక్షలు అమలు చేయడం అనేది జరిగింది. ఆ విధంగా క్రమశిక్షణ విషయంలో ఎలాంటి రాజీ పడకుండా శివాజీ ముందుకెళ్ళాడు. అలాగే ముఖ్యంగా నావికా శక్తిని నిర్మించడం జరిగింది. నావికా శక్తి విషయంలో శివాజీ చాలా ముందున్నాడు అప్పటి రాజుల కంటే కూడా. ముఖ్యంగా భారతదేశంలో నావికా శక్తిని నిర్మింపజేయడంలో శివాజీ ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర పోషించడం జరిగింది. అందుకే 200 యుద్ధ నౌకలు, 80 ఫిరంగులు ఆ రోజుల్లో సమకూర్చుకున్నాడు. వీటి ద్వారా నావికా దళ శక్తిని పెంచుకొని దాదాపుగా పోర్చుగీసు, డచ్, ఇంగ్లీష్ వారిని అడ్డుకట్ట వేయడం అనేది జరిగింది మరాఠా ప్రాంతంలో. ఆల్రెడీ శివాజీ కన్సిస్ట్ హియర్ అష్టప్రధాన్, 8 ministers. Among them, Peshwa was very powerful. Okay, so all Ashtapradhans except the Pandit Rao and Nyayadhish, everybody lead the military force and lead the warfare also. But especially the Pandit Rao, he was in the religious matters and charity, of course. Moving to judiciary, here Nyayadhish played vital role. Thus, it was very simple, of course, crude and primitive. The judiciary was very simple and very primitive, very old. Hazar Majlis, the highest court of Shivaji's time, Hazar Majlis. Here means the highest court of king. So in this Nyayadhish, after Chhatrapati or after king, Nyayadhish could deliver the verdict, could deliver the judgment. He was the chief justice. Nyayadhish was the chief justice of judiciary department. న్యాయ వ్యవస్థ అనేది సులభమైనది మరియు ప్రాచీనమైనది. హజర్ మజ్లిస్ అనే ఒక అత్యున్నత న్యాయస్థానము శివాజీ కాలంలో ఉన్నది. ముఖ్యంగా ఈ యొక్క హజర్ మజ్లిస్ అనేది శివాజీ ఆస్థానం, ఏదైతే లేదంటే విచారణ జరుగుతూ శిక్షలు అమలు చేసేటటువంటి ఒక న్యాయస్థానాన్నే హజర్ మజ్లిస్ అంటారు. ముఖ్యంగా న్యాయాధీష్
శివాజీ తరువాత, ఛత్రపతి తరువాత ఇక్కడ న్యాయ వ్యవహారాలలో కీలకమైన పాత్ర పోషించేటటువంటి వ్యక్తి న్యాయాధీష్. న్యాయాధీష్, పండిత్ రావు ఈ ఇద్దరు మాత్రమే వారి యొక్క వ్యవహారాల్లో పాల్గొంటారు. మిగతా అందరూ కూడా వారి వ్యవహారాలు చూసుకుంటూ కూడా సైనిక వ్యవస్థని, ముఖ్యంగా యుద్ధంలో ఈ సైన్యాన్ని నడపాల్సి ఉంటుంది. అంటే 8 మంది అష్టప్రధానులు ఉన్నారు. ఈ 8 మంది అష్టప్రధానుల్లో పీష్వా, అమాత్య, మంత్రి, సచివ, సుమంత్ వీళ్ళందరూ కూడా సేనాపతి, వీళ్ళందరూ కూడా సైన్యాన్ని ముందుంచి నడిపించాల్సి ఉంటుంది. ఒక పండిత్ రావు, న్యాయాధీష్ మాత్రమే వారి యొక్క వ్యవహారాల్లో బిజీగా ఉంటారు. మిగతా అందరూ కూడా సైనిక వ్యవస్థలో నేర్పులని చెప్పుకోవచ్చు. Now, the estimation or the role of Shivaji in Indian history. He was a born leader and a great military genius. He was a born leader. He was brought up by his mother Jijabai. He was well trained by Samartha Ramadas and Dadaji Kondadev. So the spirit of unity, nationality, and most powerful political power, especially the dream of establishing a Mughal empire in India, or to control India by only Marathas. The Marathas flag reaches everywhere in India. That's what he established or founded the Maratha kingdom in Maharashtra. That's what you can say. He was the founder of Maratha kingdom or Maratha nationality. He ruled the entire Maratha region after coronation 1674 to 1680. Only he ruled 6 years, but he left a remarkable role, a remarkable memory in Maharashtra people. He combined the force of all Sardars, all Maratha Sardars into one. Before that, you see, the Maratha people were thronged into under the different sultans, Mughalais, Bijapur, Ahmednagar. Of course, they were well trained under them, but when they were united by Shivaji, then they were very experienced, very talented, and even they participated each and every invasion of Shivaji. That's what the flag moves from Maratha region to Mughal area. Especially, he brought up nationality feeling among the Maratha people. First, he started the nationality or nationalism among the Maratha people. Later, it expanded into India. You see, not only Maratha people, nowadays the people of India remembered Shivaji as a symbol of Hindu culture. And especially, he was the great protector of Hindu religion and Hindu dharma. And he showed religious tolerance. He never showed any disrespect towards other religion. He respected Islam religion, their holy books, their women. In warfare, any woman, the voice of women were appear or were imprisoned, and he left to them with honor. That was the great respect towards other religion. Not only Islam, even Sikh, especially even Christian missionaries, when they established missionaries to especially the West Coast area, Shivaji even respected the Christian missionaries and their people. And even many people from Islam, Christian and Sikh community joined in Shivaji's army. To strengthen the Maratha army, to strengthen the Maratha kingdom, even other religion people also actively participated under the leadership of Chhatrapati Shivaji. చరిత్రలో శివాజీ యొక్క స్థానం గురించి చెప్పాలంటే ఒక గొప్ప నాయకుడు, గొప్ప సైనిక మేధావి, ముఖ్యంగా మహారాష్ట్ర జాతిని, మహారాష్ట్ర ప్రజలని ఐక్యం చేసినటువంటి ఘనత ఎవరికి దక్కుతుందంటే ముందుగా శివాజీకి అని చెప్పుకోవచ్చు. ఏ మహారాష్ట్ర ప్రజలు భారతదేశం అంతటా విస్తరించి చిందరవందరగా ఉన్నారో అలాంటి వారిని అందరినీ ఏకత్రాటిపైకి తీసుకొచ్చి నడిపి వారిని సమర్థవంతమైనటువంటి సేనానులుగా, నాయకులుగా
తీర్చిదిద్ది మహారాష్ట్ర జెండాని దేశమంతటా ఎగురవేసినటువంటి ఘనత ముందుగా దక్కేది ఎవరికంటే శివాజీకి అని చెప్పుకోవచ్చు. ప్రజల్లో జాతీయ భావాన్ని మేల్కొల్పాడు. దేశం పట్ల గౌరవాన్ని, ప్రేమని రగిలించాడు. ముఖ్యంగా ఇస్లాం రిలీజియన్, మతం, పరిపాలన అనేది భారతదేశం అంతటా విస్తరించింది. దానిని పూర్తిగా తీసివేయాలి, వేళ్లతో సహా ఆ యొక్క పరిపాలన తీసివేయాలంటే మరాఠా ప్రజలు ఏకం అవ్వాలి అనే నినాదంతో శివాజీ ముందుకెళ్లడం అనేది జరిగింది. అందుకే అత్యంత శక్తివంతమైనటువంటి రాజకీయ శక్తిగా ఎదిగాడు. గెరిల్లా యుద్ధతంత్రంలో నేర్పరైనటువంటి శివాజీ అనేక మందిని ఓడించి, ముఖ్యమైనటువంటి కోటలను ఆక్రమించి, మరాఠా ప్రజలందరినీ కూడా, సర్దార్లందరినీ కూడా ఒకే గొడుగు కింద తీసుకొచ్చినటువంటి ఘనత శివాజీ. చరిత్రలో కేవలం శివాజీ అంటే ఒక మహారాష్ట్ర ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి కాదు, భారతదేశం అంతటా గర్వించదగ్గ వ్యక్తి. హిందూ మత పునరుద్ధరణ, హిందూ ధర్మానికి విలువనిచ్చి ఆ హిందూ ధర్మాన్ని నలు దిశలా వ్యాపింపచేసినటువంటి ఘనత శివాజీకి దక్కుతుంది. ఇందులో భాగంగా ఎక్కడా కూడా ఇతర మతాలను గౌరవించలేదు. కేవలం ఇస్లాం పరిపాలనకు మాత్రమే ఆయన వ్యతిరేకంగా నిలబడ్డాడు, వ్యతిరేక శక్తిగా నిలబడ్డాడు. కానీ ఇస్లాం మతానికి కాదు, క్రిస్టియన్ మతానికి కాదు, ఇతర మతాలకు కాదు. కేవలం ఇస్లాం పరిపాలనకు మాత్రమే ఒక వ్యతిరేక శక్తిగా ఎదిగాడు, అడ్డుకట్ట వేయడానికి ప్రయత్నించాడు. కానీ ఇతర మతాల పట్ల పరమత సహనంతో ఉన్నాడు. అన్ని మతాలను సమానంగా ఆదరించాడు. తన యొక్క సైన్యంలో హిందూ, ముస్లిం, క్రిస్టియన్, సిక్ అనే భేదం లేకుండా అందరినీ తన సైన్యంలో చేర్చుకోవడం జరిగింది. అందరికీ ఉన్నత పదవులను కూడా కట్టబెట్టడం అనేది జరిగింది. ముఖ్యంగా యుద్ధ సమయంలో ప్రమాదవశాత్తు మరణించిన వారికి వారి యొక్క వితంతువులకు పెన్షన్లు ఇవ్వడం కావచ్చు, గాయపడ్డ వారికి భత్యం ఇవ్వడం కావచ్చు. అలాగే యుద్ధ సమయంలో ఇతర మతాలకు సంబంధించిన పుస్తకాలు కానీ, ఇతర మతాలకు సంబంధించిన గ్రంథాలు కానీ దొరికినప్పుడు వాటిని కూడా గౌరవించి తిరిగి ఇతర మతస్థులకు ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. అంటే ఎక్కడా కూడా మత సంబంధమైన వ్యవహారాలలో ఎక్కడా కూడా నిరంకుశంగాని, నీచంగాని ప్రవర్తించలేదు శివాజీ. ముస్లిం యొక్క సాధువులను గౌరవించాడు, ముస్లిం సన్యాసులు గౌరవించాడు, సూఫీ మతస్థులకు సంబంధించినటువంటి ప్రదేశాలను సందర్శించడం జరిగింది. ఈ విధంగా ఒకవైపు హిందూ మత పునరుద్ధరణ చేస్తూ, ధర్మాన్ని కాపాడుతూ, దానికోసం పోరాడుతూ, మరొక వైపు పరమత సహనాన్ని చూపించాడు. ఇతర మతాల పట్ల, మహిళల పట్ల గౌరవభావంతో ఉన్నాడు. క్రమశిక్షణకు మారుపోయినటువంటి శివాజీ 1680లో చనిపోవడం అనేది జరిగింది. ఈ విధంగా కేవలం మహారాష్ట్రలోనే కాదు, మరాఠాలోనే కాదు, దేశవ్యాప్తంగా కూడా శివాజీ గొప్ప పేరు తీసుకురావడానికి కారణం ఏంటంటే తన యొక్క జాతీయత, జాతీయ భావం, అలాగే హిందూ ధర్మ పునరుద్ధరణ కోసం తను నిలబడినటువంటి, ముఖ్యంగా ఇస్లాం పరిపాలనకు ఎదురొడ్డి నడిచినటువంటి యోధుడిగా చెప్పుకోవచ్చు మనం శివాజీని. శివాజీ తరువాత ద సక్సెసర్స్ ఆఫ్ శివాజీ. ఆఫ్టర్ ద డెత్ ఆఫ్ శివాజీ, Shambhaji, his elder son Shambhaji and younger son Rajaram. There was again conflict or struggle between Shambhaji and Rajaram over the throne of Maratha kingdom. Shambhaji ruled only 5 to 6 years, but he was captivated by Mughal emperor. Later he was executed. After the death of Shambhaji, even his son Sahu also imprisoned in Mughal court. In 1707, when Aurangzeb was died, this took advantage and Sahu was escaped or released by the great commander of Maratha kingdom, the Peshwa Balaji Vishwanath. Because of his cleverness, because of his intelligence, because of his idea, finally Sahu was released from Mughal court after the death of Aurangzeb. Later, Sahu defeated the Rajaram, the wife of Rajaram, Tarabai. He defeated and finally he was coronated as Chhatrapati. And he made Peshwa
as a permanent hereditary post. It was happened most powerful post in the Maratha history. Between Shambhaji and Rajaram, between Sahu and Tarabai, there was a conflict, but it was stopped because of the cleverness, because of intelligence of Balaji Vishwanath. So Balaji Vishwanath was the first Peshwa in the Maratha dynasty. శివాజీ యొక్క వారసుల గురించి మనం తెలుసుకుందాం. శివాజీ 1680లో చనిపోయిన తర్వాత అతని యొక్క స్థానాన్ని భర్తీ చేయడానికి ఇద్దరు వారసులు ఉన్నారు. ఒకరు శంభాజీ మరియు రాజారాం. శివాజీ చనిపోయిన వెంటనే శంభాజీ రాజారాంని ఎదిరించి రాజుగా ఎదిగాడు. బట్ మొఘల్ రాజులు అతన్ని పట్టుకోవడం, ఆ తర్వాత ఉరితీయడం అనేది జరిగింది. అతని కొడుకైనటువంటి సాహు, శివాజీ మనుమడు లేదా శంభాజీ కొడుకైనటువంటి సాహు కూడా ఔరంగజేబ్ చేతిలో బందీఖానా అవ్వడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే ఔరంగజేబ్ చనిపోయాడో బాలాజీ విశ్వనాథ్, పీష్వా అయినటువంటి బాలాజీ విశ్వనాథ్ యొక్క చాణక్యంతో, అతని యొక్క తెలివితేటలతో మొత్తానికి సాహు మొఘల్ జైలు ఖానా నుండి అతడు విడుదలవ్వడం అనేది జరిగింది. ఆ విధంగా సాహు రాగానే మరి యొక్క వారసత్వ యుద్ధం అనేది జరిగింది. అది సాహు మరియు తారాబాయి. తారాబాయి కొల్లాపూర్ కేంద్రంగా, సాహు సతారా కేంద్రంగా ఈ యొక్క వారసత్వ యుద్ధం ప్రారంభమైంది. ఇందులో భాగంగా బాలాజీ విశ్వనాథ్ పూర్తిగా సాహుకి సైనిక సహకారాలు అందించి తారాబాయి ఓటమికి కారకుడయ్యాడు. సాహు చేసినటువంటి సేవకు, అంటే మొఘల్ బందిఖానా నుంచి విడుదల కావడం, అలాగే తారాబాయిని ఓడించి మరాఠా సామ్రాజ్యానికి ఛత్రపతిగా సాహుని చేయడం, ఈ విషయాల్లో కీలకమైనటువంటి పాత్ర పోషించిన వ్యక్తి బాలాజీ విశ్వనాథ్. అందుకే అతనిని వారసత్వ, ఆ పీష్వా అనే పదవిని వారసత్వంగా చేయడంతో పాటు ఛత్రపతికి ఉన్నటువంటి అన్ని అధికారాలను కూడా పీష్వాకి సంక్రమింప చేయడం అనేది జరిగింది. ఆ విధంగా మరాఠా జాతి చరిత్రలో ఛత్రపతికి, అంటే రాజుకి ఎంత ప్రాధాన్యత ఉందో పీష్వాలకు కూడా అంతే ప్రాధాన్యత అనేది సాహు కాలంలో వచ్చిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఆ విధంగా శివాజీ తరువాత ఆ యొక్క మరాఠా సామ్రాజ్యాన్ని, అతని యొక్క లెగసీని ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి పని, బాధ్యత ఇప్పుడు సాహు మరియు పీష్వాలపై ఆధారపడి ఉంది. మరి తర్వాత క్లాస్లో మనం పీష్వాలు, ఆ తర్వాత వారి కాలంలో జరిగినటువంటి యుద్ధాలు, పరిపాలన మరియు ముఖ్యంగా 3వ పానిపట్టు యుద్ధం గురించి తెలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ.